मैं मूर्ख कहन ना जाई। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर अदब भाव विच सजी साध संगत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के सरबंस दीयां कुर्बानियां नूं हर मनुखी हिरदा इंसानी हिरदा कोमल हिरदा चेते करदा, पर दुनिया भर विच वसदा सिख अकीदत नाल शरधा नाल भावना नाल जिथे सवास सवास याद करदा उत्थे खास करके ये दिहाड़े जिहड़े इतिहासक तौर दे उत्ते शहीदी दे दिन ने एक एक छिन विराग विच भिजा प्रेम च भिजा हर सिख याद कर रहा है। और उस सफ़र नूं शुक्र है क्योंकि ये सच्चाई है साध संगत कि श्री फतेहगढ़ साहिब भी जो मैं सेवा संभाली श्री फतेहगढ़ साहिब भी सिर्फ 25, 26 ते 27 तरीक सभा जो सभा लग रही सी सूबे की साहिबजादे सभा दे विच लिजाए जाते रहे। उस सभा के दिनों नूं ही चेते किया जाता सी, सफ़र नूं नहीं सी चेते किया जाता। सफ़र बारे बहुती जानकारी भी नहीं सी जी। तो ये शुक्र है, बहुत शुक्र है दुनिया भर दे विच हुण समुचे सफ़र नूं चेते किया जा रहा। तुसीं सियाणे दानश्वर गुरसिख बैठे हो। हकीकत यह है कि जिस राह नूं गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी गए सन दमदमा साहिब वल, उस पैंडे उत्ते गुरु गोबिंद सिंह मार्ग बनिया होया सरकारां ने बना दिता सी। हर जगह उत्ते स्मारक बने हुए आ, तुहानूं पता लग जांदा जी। विशेष किस्म के मील पत्थर लगे आ। उस इलाके नूं घट्टो घट्ट पता हुंदा सी भी ये रस्ता जिहड़ा है गुरु गोबिंद सिंह मार्ग है, इत्थे किहड़े किहड़े स्थान ने। पर जिथों मां गुजरी जी ते धन बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह जी विछड़ के इकल्ले सफ़र तय करते हैं शहीदी तक, उस सफ़र बारे 2.5-3 किलोमीटर ते मोरिंडे तो सिहेड़ी है। तो मोरिंडे दीयां संगतां कहंदियां सी असीं कदी सिहेड़े नहीं सके। हर पल मैनूं लगदा सरहंद दे लोकां दा बहुत आवाजाई मोरिंडे नूं है। ते सरहंद दी संगत कहंदी सी कि असीं कदी कोतवाली साहिब दे दर्शन नहीं सी कीते ते बाबा कुम्मा माशकी दा ते किसी नूं पता ही नहीं सी। तो ये गुरु दी अपनी कला वरती है। मैं हैरान होया अरब दे विच, मैनूं ते देश दा नाम भी फिर भुल गया, मैं सुनिया भी नहीं कदी। उत्थे वीर बैठे, उन्होंने फोटोआं खिंच के भेजियां, इदां ही सफरे शहादत का बोर्ड लाया होया जिन्ने कुछ सिख सी ते समुचे सफर नूं याद कर रहे हैं। अपने बच्चों नूं इतिहास दसीए, बड़ा जरूरी है। केवल 3 रातां नहीं, पैंडा किन्ना औखा सी, रस्ते च की बीतिया, किहड़ियां नेक रूहां मिलियां, किहड़ियां बद रूहां भी मिलियां, ताकि सानू पता लगे कि बदी कितनी बुरी हुंदी है, नेकी कितनी चंगी हुंदी है। तो ये चर्चा होनी घर घर दे विच चर्चा, गली गली विच चर्चा होनी बड़ी जरूरी है। इस वास्ते मैं मुढ़ले दिनां च बेनती की सी कि सफरे शहादत किसी का एक दा नहीं है, ये बाबियां दा सफर है ते सारी कौम इस सफरे शहादत के काफले विच शामिल है। हर घर विच, हर गली, हर मुहल्ले विच इहदी चर्चा होवे। और शुक्र सच्चे पातशाह महाराज जी दा, तुसी सुचेत होए, तुसी जागे ते असीं गुरु कियां दे सफर दी बात पा रहे हैं।
ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੰਧ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆ ਟਿਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਮਾਗਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਸਮਾਗਮ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਅਗਲਾ ਸਮਾਗਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ, ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੀ ਰਹੇ ਆ ਭਲਾ ਆਪਾਂ। ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਿ ਕੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਨੇ ਸਿਆਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਟੇਸਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰੋਸਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਗਲੋਬਲੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੇਸਟ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਤੇ ਪਲੱਸ ਪਿਓ, ਨੰਬਰ 1 ਮਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਟੇਸਟ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਟੇਸਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੁੜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਸੁਣੀਏ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, 6 ਪੋਹ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ ਜਾਂ ਕੋ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਉਹ ਰੱਬ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਦਾ, ਹਰੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਵਿਦ ਜਾਣੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਛਲ ਹਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਫਾਸਟ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਜਰਨੈਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 8 ਪਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਬੈਠੇ ਜਿੰਨਾ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹ ਕਵਚ ਕਿਲੇ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ
ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ, ਭਈ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਡਰਾਵਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਸੰਧੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਧਰਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਇਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 6 ਪੋਹ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਵਸਲ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ। 7 ਪੋਹ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੋਗੀ ਜੀ ਨੇ, ਚਾरों पिसर हजूर के हमराह सफर थे, फतेह सिंह, अजीत, जुजार और जोरावर थे, तारों की छांव में किले से सतगुर रवा हुए। सो मतलब पहले पैर, रात का पहला पैर सी हजूर सच्चे पातशाह महाराज जी कूच करते हैं आनंदां दी पुरी तो सीस गज साहब अरदास करके तुरते हैं। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जिन्हों ने शीस दिया पर सिर ना दिया, धर्म हेत साका जन किया। अरदास करके महाराज कूच करते हैं और सारा पैंडा नरमोहगढ़ तो लैके अगे शाही टिब्बी कीरतपुर साहब निकलते हैं सरसा तक। एक डी कमाल की युद्ध नीति है ना, तुसीं सिखां दी वेखो। और ये सिर्फ उस वेले ही नहीं, गुरु साहब जी के वेले नहीं, पूरी 18वीं सदी के अंदर सिखां ने यही युद्ध नीति वरती। साध संगत जी, मनुखी शरीरां दा किला बना के जदों भी कदी जंग होनी ते ये सिखां दे हिस्से युद्ध नीति आई बड़ी उचेचे तौर ते कि मनुखी शरीरां दा किला बना के नाले सफर तय करना, अगे तुरे जाना, नाले युद्ध करी जाना। बहुत मिसालां तुहानूं मिलणगीआं। तो महाराज सच्चे पातशाह दे प्यारे सिंह इदां जंग करते करते सरसा दे तट ते पहुंचते हैं। सरसा दा तट दुश्वारियां दा वड्डा टिकाणा बन गया। मुसीबतां पिछले पासियों, दुश्मन दल दा हड़, अगे सरसा दा हड़, अत मुसीबत दा समा कह सकते हैं। साध संगत जी, इहदे तो वड्डी मुसीबत की होएगी? घर छड्ड दिता है, अगे कित्थे जाना है कोई पता नहीं। फिर मौत सिर ते मंडरा रही है, सारा परिवार बड़े जोखम विच है, अपनी जिंदगी बड़ी रिस्क विच है। ते ये भयानक कष्ट दे समय एक जरूरी काम, जिंदगी बचाउण तो जरूरी काम वेखो। मतलब कि जिहड़ी क्रिया सतगुरु जी इत्थे कर रही है वो जिंदगी तो जरूरी है ना जी। यही मतलब होया भी जे जिंदगी निशावर होगी कोई चिंता नहीं, आह काम जरूरी है, जिंदगी तो भी जरूरी। उसी अमृत वेले दी संभाल ते नितनेम। हुण असीं कहंदे भी उन्हां ਸਿੰਘਾਂ वर्गे असीं क्यों नहीं बन पाउंदे जी? साडी ये मजबूरी है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਰਗਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆਏਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈ ਜਾਏ, ਮੌਤ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਬਚ ਗਈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਥੱਕਿਆ ਬੜਾ ਸੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਲੇਟ ਬੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਵਿਚਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਕਰੇਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਡਰ ਹੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਡਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਥੜਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਭੇਦ ਨੇ ਜੀ।
ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਚੁੱਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਗਲਾ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਹੰਸ ਚੁੱਭੀ ਲਾ ਕੇ ਕਈ ਕੁਛ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੋੜੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਧਨ ਜੀਓ ਤੇਹ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਵਿਚਾਰੋ, ਦੇਹ ਅਨਿਤ ਨਾ ਨਿਤ ਰਹਿ ਜਸ ਨਾਵ ਚੜੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੋ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਯੁੱਧ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਬੜਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਨੀਂਦਰਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਲੇਟ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏਗਾ। ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰ, ਅੰਦਰ ਜੰਗ ਚਲੇ ਤੇਰੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪੜਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵਿਅੰਗ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੱਤ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਿਕਾਉ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਬਦਲ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਤ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਦੰਗਾ ਪੰਗਾ ਔਰ ਨਹੀਂ ਤੋ ਆਪਨ ਸੰਗਾ। ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੰਗਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੰਗਾ ਪੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਆਪਨ ਸੰਗਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਨ 'ਚ ਕੀ ਅਰਥ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਮਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਰਗੜਨਾ ਹੈ ਫੜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ। ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਕਾਵੋ, ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਵੈਰੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੰਗ ਤੇਰੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਨਾਲ, ਆਪਨ ਸੰਗਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਆਪਨ ਸੰਗਾ ਲੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਧੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 10 ਫੁੱਟਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਣੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰ, ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਸੀ ਜੀ, ਕਸ਼ਟ ਬੜਾ ਸੀ ਜੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਸੀ ਜੀ, ਰੋਗ ਬੜਾ ਸੀ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਕਾਲੀ ਬੜੀ ਸੀ ਜੀ। ਕਾਲੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਆ, ਮਹਿਲ ਨੇ, ਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਪਜੀ ਕਾ ਜਾਪ ਇਸ ਘੜੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਤਮਾ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਰਤ ਦਾ ਜਾਗੇ ਹੋਣਾ। आन पहुंचे सतगुरु सरसा नदी के पास, थी चाहत के बुझाएं 12 पहर की प्यास, वाहिगुरु का नाम जपे और करें सापास। शुक्र सापास तरत शुकराना। सानू ते दातां जदों दिंदा है ना वाहिगुरु, माफ करियो साध संगत जी, धन ने गुरसिख जिहड़े शुक्र च जुड़दे आ। पर ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਦੇਈਂ। ਸਿੱਖ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ 'ਚ 3 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਕੰਮ ਥੋੜੇ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਇਹ ਮੰਗਣਾ। ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਕੁ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ 3 ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੰਮ ਥੋੜੇ ਨਾ, ਧਨ ਜੁੜੇ ਨਾ, ਲੋੜਵੰਦ ਮੁੜੇ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਨਾ ਜੁੜ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਹੀ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਬੜਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਤੱਤ ਕੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਦੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡੀਜੇ ਕਿਉਂ ਵੱਜਦਾ ਰਿਹਾ ਰਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਵੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ, ਦਾਤ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਭੁੱਖ ਆਈ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਿਆ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਾਤ। ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਇਹ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਾਸ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਖੀਏ, ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਚਰਜ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਅਚਰਜ, ਤੂੰ ਅਚਰਜ, ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੀ ਬਿਸਮਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਬਿਆਨ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਵਰਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਚਰਜ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਚਰਜ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੀ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਮਨ ਗਵਾਚ ਗਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਜੜ ਰੱਖ, ले दे के तुम ही हो मेरे गुलशन के बकैया, सर भेंट करो ताकि चले पंथ की नैया। बेटा तुम ही हो पंथ के बेड़े के खवैया, सर भेंट करो ताकि चले। तुसी ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਪੰਥ ਦਾ ਚੱਪੂ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਬੇੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਹੱਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ ਜਦ ਲਾਲ ਛਟੇਰਾ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਬੇਰਾ ਬੇਰਾ, ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀਰ ਵਡੇਰਾ, ਜੋੜੀ ਜੋੜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਬਥੇਰਾ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਹ ਭਾਣਾ ਤੇਰਾ, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे मेरा। हुक्म रजाई चलना प्रण पाल उचेरा, मैं उजड़ा पंथ वसे मन चाओ कनेरा। वाह वाह गोबिंद सिंह धन तेरा जेरा। ये अचरज है। सिखां नूं पता नहीं एहसास किन्ना क है, पर वो प्यार रत्ती रूह नूं हो गया सी। कहंदे लोगों मुतस्सब छड्ड दो ਤੇ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਓ ਅਚਰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। इंसाफ करे जी में जमाना तो कह दे यकीन है कि गुरु गोबिंद का कोई सानी ही नहीं है। पंज सिंह बचे शाम तक,
ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, 5 ਸਿੰਘ। ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਨ ਪੰਚਨ ਮੈਂ ਮੇਰੋ ਬਾਸਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੀਕਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਕਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਆਪ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਚੁਣੋ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਦੀਕਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣਗੇ। ਇਕੱਲਿਆਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇਗੀ। ਵਰਤਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੀ, ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਵਰਤਾਈ। ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਬਣਤੇ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਨਾ, ਤਾਂਹੀਓ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਨਹੀਂ ਜੀ 5 ਲੱਭਣੇ ਔਖੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਿਲ ਜੂ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਨਿੱਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਦਿਸ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੋਹਲ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਜੇ ਜਾਨ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੋਹਲ ਸ਼ਕੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਧੂਪ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਏਦਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। तो महाराज सच्चे पातशाह हजूर ने पंथ दे अगे ये बहुत गहरी फिलॉसफी है जी, बहुत कमाल की भी आप बैठे ने ते कला पंथ विच वरता दी। जुगत पंथ विच क्या सी ना जी, जोत ग्रंथ विच ते जुगत जिहड़ी जुगत गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने वरताउणी सी पंथ दे अंदर वरता दी। एक वड्डा खतरा भी तुहाडे सिर ते मंडरा रहा है। जिहड़ा पंथ गुरु वाला कॉन्सैप्ट सी ना जी, कदी कदी ये गल्लां कहीआं जांदियां सी। गुरु खालसा पंथ जदों सक्षी पूजा प्रधान होएगी उदों गुरु पंथ का सिद्धांत नहीं रहना। एक बंदा ही रब बनेगा तुहाडे सामने, उहदी पूजा होएगी। गुरु पंथ दे सिद्धांत दा ही अर्थ इह सी असल च कि एक मनुख दी पूजा नहीं। इहनूं बहुत वड्डी ढाह लग रही गुरु पंथ वाले सिद्धांत। सो पंजां दे बचन नूं मन्निया महाराज ने, ठीक है। और इदा तो नहीं सी ना भी हुक्मराना वांगू हुक्म, कई बार असीं कहंदे उन्होंने बड़ा हुक्म किया जी। असल च अदब ते अदब ही सी ना जी, गुरु ते सन्मुखी है। पर उन्होंने कहा महाराज तुसीं जे अधिकार दिते है तो फिर साडी ये भी ये गल मननी पएगी भी तुसीं चमकौर दी गढ़ी च चले जाओ। महाराज कहन लगे ठीक है मैं बचन मान लैंदा, पर यह गवारा नहीं है भी तुसीं कहंदे भी रात पैर दबे पैर जावां। ये नहीं फितरत मेरी च, बचन मैं मानदा पर यह मेरी फितरत विच नहीं है भी मैं एडे घेरे दे विचों ते चुप करके अछोपले जे दबे पैरी निकल जावां। महाराज कहंदे भाई जकारे गूंजणगे नगारे गूंजणगे। और वाकई ममटी दे उत्ते बैठे भाई संगत सिंह जी तीरां दी झड़ी ला रहे हैं, भाई संत सिंह जी नगारे ते चोटां ला रहे हैं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई मान सिंह जी एक पासे सतगुरु जी जकारे बजा रहे हैं। ते वैरी दल वेखदा, जिन्हें किसी ने ममटी वाल वेख्या वो कहंदा गुरु गोबिंद सिंह जी ओ उच्ची ममटी ते बैठे है, मैं कलगी वेखी है। जिन्हें किसी ने नगारे वाल वेख्या उन्हें कहा मैनू उत्थे रूप दिसिया। कोई कहंदा मैं उत्तर दक्षिण वाल वे। हुण करामात करिश्मा की कमाल दा साध संगत, आही सतगुरु जी दी सिੱਖੀ दी स्थापना दी शिखर सी कि संसार नूं एक एक सिख विचों गुरु गोबिंद सिंह जी दिसिया। आ शिखर सी। सिख इन्ने त्यार ने, ताइयां ते सिखां दे बचना अगे गुरु सिर झुकाउंदा, ताइयां ते पंथ नूं साहिब कह के ते आप चेरा कहंदा मैं सेवक तुसीं साहिब।
इस मरतबे तक सिख पहुंचे आ भी एक एक दे चेहरे विचों गुरु गोबिंद सिंह दिसदा है। ये सी वो मुकाम जिन्हों कहा सी खालसा मेरो रूप है खास। एक पासे सिक्खी दे इम्तिहान दी शिखर चमकौर दी गढ़ी है, एक पासे सिक्खी दे इम्तिहान दी शिखर ठंडा बुरज है, फतेहगढ़ साहब है। दोनों जिन्हों असीं कहंदे ना भी सिरे दी गल, मोटी जी भाषा दे विच भी सिरा, इहदे तो अगे होर कुछ नहीं। सिक्खी दे इम्तिहान दा सिरा है। मैं बेनती की सी सफरे शहादत समागमां च भी ठंडा बुरज ते साडा स्कूल है। सिक्खी दी विद्या पढ़ाउण वाला, सिदक किवें निभाई दा, धीरज किवें रखी दा, इन्ने चेतन किवें होई दा, इन्ने एजुकेट किवें होई दा कि वड्डे वड्डे काजी, दार्शनिक, विज्ञानी, विद्वान, गुणी, हाफिज उन्हां दे मूंह बंद कर दिते 9 ते 7 साल दीयां जिंदां ने। हुण सिੱਖਿਆ मिलदी है। सच्चे पातशाह महाराज पंथ दा बचन मन के जकारियां दी गूंज च तुरे ते माछीवाड़े आ गए जी। पंजाबे गुलाबे दे खूह दे नेड़े सी ये रुखां दा झुंड। उदों बहुते जंगल सी, थोड़ी थोड़ी धरती वगदी सी। खूह नौकर चला रहा सी। जिस वेले सच्चे पातशाह जी भाई साहब भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई मान सिंह जी दे नाल खूह ते आए। भाई दया सिंह जी होरा सतगुरु जी नूं ढूंढिया। तारियां दी ये युद्ध नीति का एक बड़ा वड्डा असूल हुंदा सी कि जिवें हुण फौजी कंपास के हिसाब नाल चलदे ना जी, उदों तारियां दे सेध दे उत्ते मैं बजुर्गां नूं बातां करदे सुनिया। वो दस दिंदे तारे वेख के अंदाजा ला लेंदे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम का। तो महाराज तू आके मिले, पंजाबा गुलाबा डरिया ते सेवा की नबी खां ते गनी खां ने। बहुत प्रेम, ये एक रिश्ता बड़ा गहरा बनता जी। नौरंग खान कोटला दा, निहंग खां कोटले दा जड़ा किले दा मालक सी उस वेले, असल च 6वें पातशाह जड़ा निहंग खान दा पिता है नौरंग खान, ये 6वें पातशाह हजूर दे वेले श्री कीरतपुर साहिब सतगुरां दी शरण च गया सी। बड़े सिदक दे नाल गुरु हरगोबिंद, सच पुछो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज वेले बहुत सारे मुसलमान प्रेमी जड़े सी वो गुरु साहब जी दे श्रद्धालु होए। सैयद जानी, ख्वाजा रोशन, बीबी कौला, साईं मियां मीर जी बड़ा इश्क सी गुरु हरगोबिंद साहब नाल। भाई कट्टू बेअंत ने जिन्हां दी गिनती नहीं, ते उन्हां दे विच नौरंग खां भी एक सी। इन्हें सिदक दिली नाल सेवा की ते गुरु साहब जी दे दर दे तों टहल करदे इन्हां नूं पुत्तर दी दात मिली। निहंग खां दा जन्म होया, संस्कार सी ना जी घर दे अंदर। मापे जदों गुरु प्रेम विच सिदक नाल भरे होए सी ते जिहड़ा बच्चा भी कुखों पैदा होया उस बच्चे दे अंदर भी सिੱਖੀ दे संस्कार, गुरु दा प्यार इन्ना सी कि मुसीबत दी घड़ी च भी सतगुरां नूं कहंदा मेरे घर चरण पाओ। निहंग खां दा पुत्तर है आलम खान, ये राय कल्ले दी धी दे नाल विआहया गया। निहंग खान दी भूआ है बीबी उमरी, ओदे पुत्तर ने नबी खां गनी खां। पीर बुद्धू शाह जी दी सारे संगत करदे आ। ऐदां जाग लगदी है जी, जिन्हों असीं कहंदे ना नैटवर्क। नैट की हुंदा जाल, जाल किदां बनदा, ओदियां तंदां जुड़ियां हुंदियां ना जी, जाल दियां तारां जुड़ियां हुंदियां सारियां ते ऐ जाल बुनिया जांदा। ये तारां जुड़ियां होईयां सी जी सारियां, एक तो दूजे नूं जाग लगी गुरु प्यार दी, दूजे तो तीजे नूं लगी, इदां रंग चढ़िया होया सी सब नूं। सो धन नबी खां गनी खां। उधर मां जी दा सफर, सहेड़ी आउणा, फिर कोतवाली, फिर ठंडा बुरज, ते वो प्यार रत्तियां रूहां नूं जरूरी चेते करना जी। साध संगत जिथे तुसीं इतिहास सुनदे हो ना, उत्थे जिन्हां ने हौका भी भरिया, दीवान टोडर मल जी का तुसीं नाम लिखिया, काकड़े पिंड दे वासी, उस नगर च गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने चरण पाए। स्थान बनया होया भवानीगढ़ नूं तुसीं जाओ, इस गुरु नाल जुड़े हुए परिवार सन। कई बारी ना साडे अंदर भरम हो जाता, तो उत्थे पहला पहला लिखिया भी हुंदा सी भी अनमत दा बंदा सी।
ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਦੀ ਭਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਰੂਹ ਸੀ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧਨਾੜ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਧੰਨ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਛੱਲਾ ਮੁੰਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਪੋਟਲੀਆਂ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਢੱਕ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਟੁਕੜਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ। ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮਲੀਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਦਰਿੰਦਗੀ ਭਰਿਆ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਮਲ ਜੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੀ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਦਹਿਲ ਜਾਣ। ਸ਼ਰਤ ਕੌਣ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੌਣ ਇੰਨੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਏਦਾਂ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਲੱਦੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਭੋਲੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 7 ਵਰਿਆਂ ਦੇ 35 ਤੋਂ 38 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦੀ, ਪਰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਸਨ ਜੀ ਉਹ। 7 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਨਰੈਣਾ ਜੀ। 2 ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸੂਰੀ ਮਹੱਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੱਥ ਲੱਭਣ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਜੱਟਪੁਰਾ ਮਹੱਲਾ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕੁਝ ਘਰ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 70-80 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਨਸੂਰੀ ਮਹੱਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਹਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਮਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ, ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਪਤਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ, ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਾਕ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਪੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਬੀ ਜੈਨਾ ਦਾ, ਜੈਬੁਲ ਨਿਸਾਏ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਬੇਗਮ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਪਾਕ ਨਿਰਮਲ ਰੂਹ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੌਕਾ ਲਿਆ ਧੰਨ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਿਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਤੇ ਸਨੇਹ ਹਮਦਰਦੀ ਅੰਦਰ ਆਈ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਤਰਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਆਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਜੈਨਾ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਸੀ ਜੀ ਵਜੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਨੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਵਰਗਿਆਂ ਉਕਸਾਇਆ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੰਗੂ ਵਰਗਾ ਪਾਪੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲక్ష్ਮੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਹੈ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਗੱਲ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਨੀਅਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੈਨਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਖੰਜਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਬਸਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅੱਤੇ ਖਾਨ ਪਠਾਨ, ਅੱਤੇ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 2 ਨਾਂ ਲਿਖੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਿੱਖ, ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਤੇ ਰਾਮਾ, ਸਰਹੰਦ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 5-4 ਸਰੀਰ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉੱਤੇ
ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਵਾਕਈ ਉਹ ਤੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਤਮਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਰ ਖੂਨੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਨੈਣ ਦਿਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਰ ਦਿਸਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਠਾ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੋਰਾਵਰ ਦਿਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਵਿਰਾਗ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਸੋਗ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰੋ ਨਾ ਹੈ ਮਾਨਤ ਮਾਨੋ, ਪਰ ਵਿਰਾਗ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਹੰਝੂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਧੰਨ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਰਤਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੀ ਸਰਦਲ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈ ਆਂਦਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਘੜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਰਦੇ ਗਏ, ਕਾਫਲਾ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰਖਾਂ ਜੋਗੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਮਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਆਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਰਨ, ਹਰੇਕ ਜੋਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਰਦਾ ਨਾ, ਪੱਕਾ ਹੀ ਨਾਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਅਮਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੁਛ ਦੇਵੇਗਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਂ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਵਹਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹਿਰਦਾ ਠਰ ਜਾਏਗਾ, ਸੀਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਰਮਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਆਏ, ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਗੇ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਸਵੈ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅਣਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ એનર્ਜੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,